आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट शुणी पारिबे ए 30 सेकेंड विज्ञापन परे। चतुरी दासी। पूर्वदिन अनेक विलंब रात्र उपदेष्टांकर निद्रा होइथिबारु सकाळ हेलारु विलंबरे उठिले चतुर व्यंगकार। चतुर व्यंगकार उठिबा मात्रे निजर स्नानादि कार्य समापन करी कहिले, रे बोल करा, उठ एबे झूठ तेबे गंठिली को सज कर, नाही विलंब जेते संभव करिबा तीर्थसार। सज सकाळ खरा कोमल करना विलंब आउ, चालिबा एबे तीर्थ मार्गे सबुरी काम थाउ। उपदेष्टांक मुखर एपरी कथा शुणिबा मात्रे बोलकरा आउ काल विलंब न करी गंठिली को मुंडाई हातरे लंठनटी को धरी आग बाहरी पड़िला। आउ बाकी रहिला कंबल आउ छता। ताहाकु चतुर व्यंगकार निज कांधरे पकाई आगरे चलिला। बोलकरा तांको पछे पछे चलिला। जीवा रास्तार सबु नुआ नुआ स्थान पड़िला। सुंदर वक्र गतिर नदीर सौंदर्य सहित रास्ता पार्श्वर सुंदर सुंदर सुगंधयुक्त पुष्प फलर वृक्ष देखि बोलकरा खूब खुशी हो जाए। मझिरे मझिरे से मध्य चतुर व्यंगकार को कहूए, तमे मते धन्य करदेल महानुभाव। आम गाँव में केउठारे काली मंदिर गोटाए अच्छी जे ताहाकु आज जाए देखिबार सुजोग पाई नथिली मु, किंतु महानुभाव आपण दया करिबारु मु आज देश विदेश रे केते केते नुआ नुआ स्थान देखुची। एहीपरि भावरे चतुर व्यंगकार और बोलकरा जेते आगकू आगकू जाउथांती बोलकरार मन सेते खुशी होई जाउथाए। बेले बेले चाली चाली अवश होई पड़िले बोलकरा कहे, महानुभाव महाप्रभु एहीठारे टिके थका मेंटाई नेले भल हुअंता नहीं। बोलकरा बारंबार एपरी कहवा कारणरू चतुर व्यंगकार कहले, ठीक अच्छी, आमे आउ अल्प पथ आगकू चलीगले आगरे एक धर्मशाला देखा जाउछि। सेठारे मध्य कौनसी स्थानीय देवतांकर मंदिर अच्छी, सेहिठारे विश्राम नेबा। बोलकरा उपदेष्टांकर कथा शुणी सारी कष्टे मष्टे आगकू चली जाई धर्मशाला ठारे अटकी रहिबारु चतुर व्यंगकार कहले, हाँ आमे ठीक स्थान रे पहुँची गले। एथर गंठिली पत्र एहिठारे रखिदियो। तुमे आग जाई निजर हस्तपदादि धोई करी आस। पैसा नहीं देव मंदिर महाप्रसाद किणी आनिब। अबोलकरा को तो खूब क्षुधा हेउथाए। से संगे संगे हस्तपदादि धौत करी आसी उपदेष्टांक ठारू पैसा नहीं देव मंदिर रे जाई पहुँचिला। अबोलकरा निमंते यह एक नुआ स्थान होइथिबारु से मंदिर मध्य प्रवेश करी मंदिरर चारिपार्श्वरे थिबा पार्श्व स्थानीय देवता मानकु देखिबाकु लागिला। एहीपरि देखिबा मध्यरे से एमिति एक स्थानीय देवतांकु देखिला जे से पूरापूरी आश्चर्य होइगला। से देखिला जे गोटे सुंदर मनोरम सुसज्जित कोठा गृह, ता मध्यरे रहिछि एक रत्न बेदी। बेदी उपरे रहिछि एक सुवर्णर पंजुरी। से पंजुरी मध्यरे स्थापित होइछि एक रूपा चढ़ई। पुणी सेही रूपा चढ़ई को मंदिर मध्य को जाउथिबा भक्त माने भक्तिपूत भाव प्रणाम करुथांती। बोलकरा एही घटना देखि विस्मित होइगला। से विषय सेठारे थिबा मंदिर पूजकंक ठारू आरंभ करी सेवायत मानकु पचारन्ते काहारी पाखरु से ठीक उत्तर किछि पाई पारिला नाही। केवल समस्तक मुखर से गोटे कथा शुणा पाइला जे एठारे जेतेबेले जो भक्त आसती स्थानीय देवता भाव से ही रूपा चढ़ई को प्रणाम करती, किंतु एही स्थानीय देवतांक विषय केही केबे भी बुझिबाकु चाहि नाहांती। समस्तक ठारू सेहीपरि गोटे कथा शुणिबा परे बोलकरार मन आउ सेठारे लागिला नाही। खाइबा निमंते प्रसाद किणी सारी बोलकरा यथाशीघ्र आसी उपदेष्टांक पाखरे थोइदेई कहिला, हे महानुभाव, मु आज मंदिर मध्य एक स्थानीय देवतांकु देखि आश्चर्य होइगली। सेठारे से स्थानीय देवतांक विषय जहाकु पचारन्ते केही ताहार सठिक उत्तर देई पारिले नाही। जहा हेले आपण कहंतु तो मंदिर मध्य थिबा सुवर्ण पंजुरी रे रूपा चढ़ई को पूजा करा जाउछि काहेकि? चतुर व्यंगकार कहिले, एही कथा ठीक अछि, क्षुधा हेउछि, आग आमे भोजन कार्य सारिदेबा, तापरे मु तते रूपा चढ़ईर पूजा हेबार कारण कहिदेबी। एथर बोलकरार मनरे आनंद भरिगला। संगे संगे खाइबा कार्य सारिदेई से महानुभावंक हस्त को पान खंडिक बढ़ाई देई कहिला, एबे आपणे रूपा चढ़ईर कथा कहंतु महानुभाव। चतुर व्यंगकार कहिले, शुण ताहेले मु एबे तते सेही रूपा चढ़ईर मरम कथा कहूची। प्राचीन कालर कथा। विक्रमपुर नाम रे एक राज्य थिला। से राज्य रे से राजा थिले से बड़ प्रतापशाली। हाथी घोड़ा सैन्य सामंत तांक पाखरे एसबुर किछि अभाव नथिला। से समय तांक राज्यर पाखापाखि जेते पड़ोशी राजा थिले ए राजा विक्रम केशरी निकटरे समस्ते हीनबल थिले। विक्रम केशरी जड़े खूब अत्याचारी राजा भाव परिचित थिले। तांक अत्याचार रे जेपरि निज राज्यर प्रजा माने अत्याचारित हेउथिले, ठीक सेहीपरि तांक ठारू हारि जाउथिबा प्रजा माने मध्य सेहीपरि अत्याचार सहुथिले। राजांकर अभ्यास तथा लक्ष्य थिला जे किपरि तांकर राज्यर आयतन क्षेत्र रे बड़ हेबो।
ସେଥିଲାଗି ବିକ୍ରମପୁରର ରାଜା ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବହୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ପରି ସେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିବତୀ ତଥା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିବାରୁ ରାଜା ତାହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଭାବରେ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁ କରୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବନଦୁର୍ଗା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଜୁରୀଟିକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ କହିଗଲେ ଯେ, ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୋତେ ଏହି ବର ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ଏହି ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବୁ, ସେ ତାହା ତୋତେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଂସାପରାୟଣ ରାଜା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସାପରାୟଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସବୁଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଥିଲା ରାଜା ବିକ୍ରମକେଶରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶୁଭର ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ କନ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ହୀନ ବଳି ମନେକରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ କେବେ ବି ଭୟ କରିବାର ଝିଅ ନଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସୈନ୍ୟ ମାଗନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତେ ସୈନ୍ୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଶିବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ହରାଇବ କିଏ? ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେଥର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେତେଥର ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନାକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେହି ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନାକୁମାରୀଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଏଥୁଅନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଘଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ପୁରୁଷ ନର କିନ୍ନର ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ। ସେଥିଲାଗି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ମତାମତ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତହୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାର ଏକ ସମ୍ବାଦ ଲେଖି ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇଲେ। ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାସୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦାସୀଙ୍କୁ ରାଣୀ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ରାଜକନ୍ୟାକୁ କିପରି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦାସୀ ପୁଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପାଖରେ ରାଣୀ ହେବାର ଲୋଭ ପାଇ ଦିନେ ହସ ଖୁସିର କଥା କହି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ନିଜର ବଶ କରିନେଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀର ଖୁସିର ସମୟ ଉଣ୍ଡି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଯାହା କହୁଛ ସେ ତାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନେ ତ ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରୂପାର ଚଢ଼େଇ ବସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଦିନେ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବସିବାକୁ କହୁନା। ଦାସୀର ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା କଥା ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦାସୀର କଥାନୁସାରେ ମାଗିଦିଅନ୍ତେ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପାର ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବସିଗଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରୂପାର ଚଢ଼େଇ ବସିଯିବାରୁ ଦାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଗୋଟିଏ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇ ସେହି ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରୂପା ଚଢ଼େଇକୁ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା। ଆଉ କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ଦାସୀକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ କଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ରୂପା ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିଦେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ରୂପା ଚଢ଼େଇ ଜଣେ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପୂଜା ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।